गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 16 जुलाई मंगलवार सकाळर 20टी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। प्रथम खबरटी रही छात्री को 75,000 टंका देवे सरकार। वर्तमान समय रे उभय केंद्र और राज्य सरकार छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र को विशेष भाव में ध्यान देउछंती। एणु समय समय रे एभली अनेक योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। एही योजना गरीब सीमारेखा तले थिबा परिवार छात्री आरंभ होइथिला। तेबे एही सहायता राशि मोट 5टी किस्ती रे प्रदान करुछंती सरकार। सर्वप्रथमे झीटे जन्म नेउ नेउ सरकार 5,000 टंका प्रदान करुछंती। एहा परे 18 वर्ष परे छात्री को उच्च शिक्षा पाई 75,000 टंका प्रदान करुछ। परवर्ती खबर रही रत्न भंडार भितरे मिलिला ही सबु जिनिस। भांगिला श्रीमंदिर रत्न भंडार ताला। रविवार 11 जणिया टीम निर्धारित समय दिन 1:28 रे रत्न भंडार भितर को जाइथिले। बाहर ताला खोला जाई टीम भितर को जाइथिला। तेबे भितर रत्न भंडार ताला चाबी न खोलिबारु ताला भंगा जाई भंडार खोला जाइछि। सेमाने भितरु फेरिबा परे कहिसंती सापर कौनसी भय नाही किंबा अन्य जीवजंतुंको भय मध्य नाही। भितरे मूषा माने बड़ बड़ सुड़ंग करिसंती। शुभेन्दु मलिक सह तांको टीम फेरिबा परे एही सूचना दैछंती। परवर्ती खबर रही नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नीट पेपर लीक मामला हाईकोर्ट रे विचाराधीन थिबा आवेदन को हस्तांतर करी आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट एक विज्ञप्ति जारी करिसंती। जो माने हाईकोर्ट रे ही प्रसंग रे आवेदन करथिले सेमानंकु सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करिसंती। पूर्वरु विचाराधीन आवेदन सहित सुप्रीम कोर्ट अधिक शुणानी करिवे। नीट पेपर लीक सारा देश में अनेक आलोड़न सृष्टि करिछि। एपरिकी अनेक सहर रे पेपर लीक को नहीं विपक्ष प्रदर्शन मध्य करा। परवर्ती खबर रही सरकारी कर्मचारी को खुशी खबर देवे अर्थमंत्री। जुलाई 22 रु बजेट अधिवेशन आरंभ होउछि। एहार गोटिए दिन पर अर्थात जुलाई 23 रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशर साधारण बजेट उपस्थापन करिवे। मोदी 3.0 रो एही प्रथम बजेट को जनसाधारण अपेक्षा करिसंती। वर्तमान केंद्र सरकार कर्मचारी प्रोविडेंट पांठि रे योगदान पाई सर्वनिम्न दरमा हेउछि 15,000 टंका। बजेट 2024 रे एहाकू 25,000 टंका को वृद्धि करा जाई पारे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एही प्रस्ताव प्रस्तुत करिछि। परवर्ती खबर रही निशारे सर्विस बंधुकरू गुली फुटाई देले 2 कन्स्टेबल। पार्टी रे अत्यधिक निशा सेवन करी निज उपरू नियंत्रण हराई बसिबा महंगा पड़िला। निज होश रे नथाई सर्विस बंधुकरू गुली फुटाई उभय हिनस्ता होइछंती। उभय को गिरफ्त करा जिबा सह निलंबन करा जाइछि। एक पार्टी रु फेरिबा बेले उभय निशासक्त अवस्था थिले। फलरे सेमानंकर निज उपरे नियंत्रण नथिबा बेले सेमाने पाखरे थिबा सर्विस रिवॉल्वर फुटाई थिले। एथिरे केही मृताहत होई नथिबा बेले गुली शब्द सुनी लोके भयभीत होई दौड़िबाकु लागिले। परवर्ती खबर रही खाउटी उपरे पुणी महंगा माड़। देश में लगातार महंगा माड़र शिकार हेउछंती खाउटी। देशर विभिन्न राज्य में परिबा दर आकाश छुआ थिबा बेले एबे पुणी एक झटका देइछंती शिल्प और वाणिज्य मंत्रालयर रिपोर्ट। जून मासरे मध्य होलसेल दर वृद्धि होई 3.36% रे पहुंची। गत 4 मासरे लगातार होलसेल प्राइस इंडेक्स रे वृद्धि रेकर्ड करा जाइछि। 2024 एप्रिल रे होलसेल महंगा दर 1.26% रही बेले मार्च मासरे 0.53% रेकर्ड होइथिला। वाणिज्य एवं शिल्प मंत्रालय तरफ कहुଯାଇଛି जे होलसेल दर वृद्धि जोगु चलित मास खाद्य पदार्थर उत्पादन अशोधित तैल पेट्रोल प्राकृतिक गैस एवं अन्यान्य जिनिसर मूल्य वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर रही हार्दिक पांड्या T20 और दिनिकिया अधिनायक। जिम्बाब्वे गस्तरे भारतर समस्त वरिष्ठ को विश्राम दि जाइथिला। यंग इंडिया जिम्बाब्वे गस्त करिथिबा बेले सीरीज कब्जा करिछि। सीरीज रु जसप्रीत बुमरा सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या भली वरिष्ठ को विश्राम दि जाइथिला। अगस्ट रे श्रीलंका विपक्ष रे 3 टिकिया दिनिकिया सीरीज खेलिबो टीम इंडिया। तेबे एही सीरीज रे मध्य रोहित शर्मा विराट कोहली और रविंद्र जाडेजा भली भेटरान को विश्राम दि जाई पारे। सुनिबाकु मिलुछि हार्दिक पांड्या नचेत पारे लोकेश राहुल को श्रीलंका विपक्ष दिनिकिया सीरीज पाई दलर अधिनायक भार मिली। परवर्ती खबर रही झील को मिल 1,01,000। यह योजन प्रथम श्रेणी रे झीटीए पाठ पढ़ा क्षणी
4000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରକାର। ସେଭଳି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ 75000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏବେ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 75000 ବଦଳରେ 1,01,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ରାଜନୀତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ହବ୍ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 17 ଜୁଲାଇରେ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଠାରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଦଳ 17 ଜୁଲାଇରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ପୁରା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପିସିବିର ଦାବି ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉ ବିସିସିଆଇ। ଆଇସିସି 2025 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ରଖିଛି। ପିସିବି କହିଛି ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବାର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି। ବିସିସିଆଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉ ଯେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ହଟିନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। 46 ବର୍ଷ ପରେ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଟ୍ରେଜେରୀରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା 3ଟି ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି 3ଟି ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା ଖୋଲି ନଥିଲା। ଫଳରେ 3ଟି ତାଲାକୁ କଟର ମେସିନରେ କଟାଯାଇଥିଲା। ତାଲା କଟାଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ରହିଥିଲା ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅସଲି ନା ନକଲି ସେ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି 2 ଜଣ ଯୁବକ ଏଟିଏମ୍ରୁ 15,19,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏଟିଏମ୍ ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଛି। ଗିରଫ ଲୁଟେରା ନାମ ରୋହିତାସ କୁମାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରୋହିତାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜର ହରିୟାଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ନିଜେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 8,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପଥକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପିଏମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାସକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରିଲା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି। କେରଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ବଗିଚାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଗାଢ଼ା ଖୋଳୁଥିଲେ। ଗାଢ଼ା ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମାଟି ଭିତରୁ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବାହାରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉକ୍ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଜବତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ପୁଲିସ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ 17ଟି ମୋତିର ମାଳା, 13ଟି ସୁନା ଲକେଟ୍,
4ଟି ମେଡଲିମ୍ 5ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦି କାନଫୁଲ ଓ ହାରର ଏକ ସେଟ୍ ଓ ଅନେକ ରୂପାର କଏନ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବାରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ବା ଜିଡିଏସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 44,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 46 ମୁକୁଟ ବଦଳରେ ଅଛି 36 ମୁକୁଟ। ଗଜପତି ମହାରାଜା 46 ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ପରେ ସେ ପରାଜିତ ରାଜାଙ୍କ ମୁକୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 46ଟି ମୁକୁଟ ରହିବା କଥା। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 36ଟି ମୁକୁଟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ବାକି 10ଟି ମୁକୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଜାଣିନଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଜ୍ରାଘାତ ନେଲା ଜୀବନ। ଦୁଇ ଭାଇ ଉତ୍କଳ ଓଝା ଓ ବିକ୍ରମ ଓଝା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କରୁଥିଲେ ଠକେଇ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇବର ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ଥାନା ରାନିଆକଟାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ସୁଜାପୁର ଗାଁର କ୍ଷତୀଶ ନନ୍ଦୀ। ତେବେ ଏମାନେ କାହାଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।